ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں عبدل نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ وہ غریبوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام شہزادہ اسد تھا۔ شہزادہ اسد گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور تیر اندازی میں مکمل مہارت رکھتا تھا۔ شہزادہ اسد کو شکار کا بہت ہی شوق تھا۔ شہزادہ اسد کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن شہزادہ اسد شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک اسے دور سے ایک شیر آتا دکھائی دیا اور شہزادے کے دیکھتے ہی دیکھتے کہیں جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ شہزادہ اسد اس کو ڈھونڈنے لگا، لیکن شہزادے کو شیر تو نہیں ملا، مگر اسے ایک ہرن ضرور نظر آ گیا۔ شہزادے اسد نے سوچا، شیر کو رہنے دیتا ہوں، آج ہرن کا شکار کرتا ہوں، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ان خیالوں میں مصروف تھا کہ تیر کمان سے نکل گیا اور قریب ہی کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک غریب کسان کو لگ گیا اور وہ کسان وہیں تڑپ کر مر گیا۔ اس کسان کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا، اس نے شہزادے اسد کو دیکھ لیا تھا۔ زبیدہ فوراً محل میں پہنچ گئی اور بادشاہ کے دربار میں جا کر انصاف کی دہائی دینے لگی۔ شہزادہ بہت گھبرا گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ انصاف پسند ہے اور وہ ضرور اسے سزائے موت ہی دے گا۔ بادشاہ عبدل کو جیسے ہی یہ بات معلوم پڑی، اس نے فوراً شہزادے اسد کو دربار میں حاضر کیے جانے کا حکم دے دیا۔ شہزادے اسد کا خوف کے مارے برا حال تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سپاہی شہزادے اسد کو لے کر بادشاہ عبدل کے دربار میں حاضر ہوئے۔ شہزادے نے بادشاہ کے پوچھے بغیر ہی سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ عبدل نے کہا، شاباش اسد، تم میرے بیٹے ہو، اس لیے سچ بتا دیا اور اب سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے کہا، ہاں ابا حضور، میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ اگلے دن حسب معمول بادشاہ کا دربار لگا۔ تمام درباری اور وزیر حاضر تھے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسان کی بیوی زبیدہ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کسان کی بیوی زبیدہ جیسے ہی دربار میں حاضر ہوئی تو بادشاہ عبدل نے اس سے کہا، میرے بیٹے نے تیر ہرن کے لیے چھوڑا تھا، وہ تمہارے شوہر کو جا لگا اور تمہارا شوہر میرے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ زبیدہ بادشاہ عبدل کی بات سنتے ہوئے دل میں کہنے لگی، بھلا بادشاہ اپنے بیٹے کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ یہی سوچ کر زبیدہ اٹھ کر جانے لگی تو بادشاہ عبدل نے کہا، فیصلہ تو سن کر جاتی جاؤ۔ زبیدہ روتی ہوئی واپس بیٹھ گئی اور بادشاہ نے کچہری لگا لی۔ سب لوگ حتیٰ کہ پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا گیا کہ آج بادشاہ عبدل کے بیٹے کا فیصلہ ہونا ہے، اس لیے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پہلے بادشاہ نے کسان کی بیوی زبیدہ کو بلوایا اور اس سے ساری داستان سنی، پھر اپنے بیٹے اسد کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس سے سارا واقعہ سنا۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ بھلا بادشاہ عبدل اپنے بیٹے کو سزا کیسے دے گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً تیر کمان لے کر آؤ اور کسان کی بیوی زبیدہ سے کہا، شہزادہ اسد کھیت میں اسی طرح چلے گا جس طرح تمہارا شوہر چل رہا تھا اور تم تیر چلاؤ گی۔ اگر تمہارا نشانہ خطا ہو سکتا ہے تو میں خود چلاتا ہوں اور جب تک یہ مر نہیں جاتا میں تیر چلاتا رہوں گا۔ یہ سن کر کسان کی بیوی زبیدہ بہت خوش ہوئی اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ اسد مجرموں کی طرح چل رہا تھا۔ کھیتوں میں پہنچتے ہی کسان کی بیوی زبیدہ نے بادشاہ عبدل کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بادشاہ سلامت، میں نے انصاف حاصل کر لیا ہے، میں آپ کے انصاف سے مطمئن ہوں، میں اپنے شوہر کا خون معاف کرتی ہوں۔ آپ نے بلا جھجک یہ سوچے بغیر کہ شہزادہ اسد آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، خون کا بدلہ دینا چاہا ہے، لیکن میں
सच्चे दिल से शहजादे असद को माफ करती हूँ। बादशाह अब्दुल ने कहा, क्या ये बात तुम सब लोगों के सामने कहोगी? किसान की बीवी जुबैदा ने खुशी से ऐलान किया कि मैं बादशाह के फैसले से मुतमईन हूँ, इसलिए मैंने बादशाह अब्दुल के बेटे शहजादे असद को खून माफ कर दिया है। बादशाह अब्दुल का वजीर, जिसका नाम आबिद था, वो बहुत ही चालाक और मक्कार था। जब उसने देखा कि लोग तो बादशाह अब्दुल के दीवाने हो गए हैं और मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, तो वजीर आबिद ने सोचा, क्यों ना मैं कोई ऐसी साजिश करूं जिससे बादशाह अब्दुल का बेटा शहजादा असद मर जाए, जिससे बादशाह अब्दुल को बहुत दुख होगा और बादशाह अपने इकलौते बेटे के गम में जल्द ही मर जाएगा और जल्द ही मैं बादशाह की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। वजीर आबिद के मुंह में ये ही सोचकर पानी आने लगा और वो मुस्तकबिल में अपने आप को बादशाह बनते देखने लगा। जैसे ही किसान की बीवी जुबैदा वजीर आबिद के पास से गुजरी तो वजीर आबिद ने रूहानसे लहजे से उससे कहा, मेरी बात सुनकर जाना बेटी। जुबैदा रुक गई। वजीर आबिद ने कहा, अब तुम्हारा शोहर तो मर गया है और तुम अकेले जिंदगी कैसे बसर करोगी? अगर बेटी बुरा ना मानो तो मैं किसी मुंशी से तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। जुबैदा ने कहा, बादशाह अब्दुल तो सखी थे, आप तो उनसे भी ज्यादा ख्याल रखने वाले हैं। अगर आप मेरी शादी करवा दें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जुबैदा ये कहकर चली गई और वजीर आबिद ने इसे जाते हुए कहा, शाम को जुबैदा मेरे घर आना। जब वो शाम को आई तो वजीर आबिद ने अपने नौकर, जिसका नाम जाकिर था, उससे कहा, क्या तुम इससे शादी करोगे? तो जाकिर ने कहा, हजूर अगर ये आपका हुक्म है तो मैं दिलो जान से ये शादी करूंगा। वजीर आबिद ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं आज एक नेकी का काम कर रहा हूँ। एक बेवा औरत की शादी अपने नौकर से करवा रहा हूँ। जब बादशाह अब्दुल ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के दूसरे दिन वजीर आबिद ने अपने नौकर जाकिर से कहा कि जुबैदा से कहो कि वो ये कहे कि बादशाह सलामत ने खेतों में जाकर मुझे कहा था कि तुम कह दो मैंने तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया है, और बादशाह ने जबरदस्ती मुझसे ये कहलवाया था, लेकिन जुबैदा ने ये कहने से साफ इनकार कर दिया। तो नौकर जाकिर ने इसे खूब मारा और कमरे में बंद कर दिया और वजीर आबिद ने पूरे मुल्क में ये अफवाह फैला दी और सब लोग ये सच समझने लगे और वाकई ही बादशाह अब्दुल को बुरा समझने लगे। जब बादशाह अब्दुल तक ये बात पहुंची तो उसने फौरन जुबैदा को बुलाया। जुबैदा इतने दिनों से कमरे में बंद थी और आज नौकर जाकिर इसे मारने ही वाला था कि बादशाह अब्दुल वहां पहुंच गया और जुबैदा को अपने घर लाकर उसका इलाज करवाया। जब जुबैदा ठीक हुई तो बादशाह अब्दुल ने उससे तस्दीक चाही तो जुबैदा ने कहा, मेरे शोहर ने कहा था कि मैं ऐसे कहूँ। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे भूखे प्यासे कमरे में बंद रखा और आज मुझे मारने ही वाला था ताकि सारा गुनाह आप पर पड़े। बादशाह अब्दुल ने फौरन नौकर जाकिर को बुलाया। वो आया तो बादशाह अब्दुल ने उसे वजीर आबिद के घर भेज दिया और खुद बादशाह चंद सिपाहियों के साथ चुपके से वजीर के घर गया और नौकर और वजीर को अपने खिलाफ बातें करते सुनकर फौरन बादशाह ने सिपाहियों को वजीर और नौकर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जब बादशाह ने इस बारे में नौकर जाकिर से दरियाफ्त किया तो नौकर जाकिर ने सारा मामला बता दिया कि वजीर आबिद ने जबरदस्ती मेरी शादी इस औरत से करवाई थी और वजीर ने ही मुझे कहा था कि मैं अपनी बीवी को गलत बयान देने का कहूँ। वजीर खामोश रहा। फिर जुबैदा से बयान लिया गया। सब बयानों के बाद अवाम के सामने असली मुजरिम मौजूद था। सब लोगों के सामने वजीर ने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया और कहने लगा, हजूर आप मुझे जो सजा देना चाहें वो दे दें, मैं इसी लायक ही हूँ क्योंकि मैंने लालच किया और इतने रहम दिल और नेक बादशाह की जगह लेने की कोशिश की। जब वजीर आबिद ने एतराफ जुर्म कर लिया तो बादशाह अब्दुल ने वजीर आबिद और नौकर जाकिर को ताहयात कैद का हुक्म दे दिया।